السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اللہ پاک سلامت رکھے، دنیاوی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آج میں ایک اہم مسئلہ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ وتر کی نماز کے کچھ ضروری احکام، ضروری مسائل بیان کروں گا۔ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا پڑھیں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور رمضان المبارک میں وتر کی نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے، کسی شخص کی ایک دو رکعت چھوٹ گئی تو وہ دعائے قنوت کب پڑھے گا وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لہذا پورا بیان بغور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کے علمی خزانے میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے پہلے وتر کی نماز کا حکم جانتے ہیں۔ وتر کی نماز واجب ہے، لہذا اگر کوئی وقت پر ادا نہ کرے تو اس کی قضا واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عشاء کی نماز مان لیجئے کوئی وقت پہ نہ پڑھ سکا، اس کی قضا ہو گئی، تو جب وہ قضا پڑھے گا تو صرف فرض کی قضا نہیں بلکہ وتر کی بھی قضا پڑھے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، وتر کی نماز کا طریقہ سرسری نظر سے بتا دیتا ہوں، ویسے آپ کو معلوم ہوگا۔ وتر کی نماز 3 رکعت ہے ایک سلام کے ساتھ، جیسا کہ مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت میں قعدہ ہے، پہلا قعدہ واجب ہے، یعنی 3 رکعت میں 2 مرتبہ بیٹھک ہوتی ہے۔ پہلے کو قعدہ اولا کہتے ہیں، دوسرے کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو پہلا قعدہ واجب ہے، اس میں صرف اتحیات پڑھ کے آپ کو اٹھ جانا ہے نا؟ پھر اس کے بعد الحمد شریف اور سورت پڑھ کے آپ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اب پھر دعائے قنوت پڑھیں گے، اور دعائے قنوت پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے اور نماز مکمل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے؟ دعائے قنوت نماز وتر میں پڑھنا واجب ہے، مگر کسی خاص دعا کا پڑھنا واجب نہیں، بلکہ بہتر وہ دعائیں ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں گے۔ مگر سب سے زیادہ مشہور یہ دعائے قنوت ہے، میں پڑھتا ہوں، اسکرین میں ہے، آپ اس کو دیکھ کر یاد کر لیجئے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔ یہ ہے دعائے قنوت۔ مان لیجئے یہ دعائے قنوت چونکہ بڑی ہے، ہر کسی کو یاد بھی نہیں ہوتی ہے، تو اب اگر کسی کو یہ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے گا؟ تو قانون شریعت حصہ اول وتر کی نماز کا بیان صفحہ 124 میں فتاوی عالمگیری کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ جسے یہ دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ یہ دعا پڑھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ پڑھے گا۔ کسی سے یہ بھی نہ بن پڑے، کسی کو یہ بھی یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو وہ پڑھے 3 مرتبہ: اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ نماز اس کی ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو دعا پڑھ کے سنایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بہت ہی مقبول دعا ہے،
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुआ को कसरत से पढ़ा करते थे, लिहाजा आप भी पढ़ें। इसका माना और मतलब क्या है? ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भलाई अता फरमाना और हमें दोज़ख की आग से बचाना। सुभान अल्लाह। तो इस दुआ को हम कसरत से पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, रब तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया तो हमें दुनिया में भी भलाइयाँ नसीब होगी और आखिरत में भी भलाइयाँ नसीब होगी। और दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। ये दुआ आप पढ़ेंगे। दुआए कुनूत कोई पढ़ना भूल गया, रुकू में चला गया, तब उसे याद आया कि मैंने दुआए कुनूत नहीं पढ़ी, तो अब वो क्या करेगा? तो उसके लिए हुक्म ये है कि ना तो वो रुकू में दुआए कुनूत पढ़े और ना क़याम की तरफ लौट कर खड़े होकर पढ़े, बल्कि नमाज मुकम्मल करे और आखिर में सजदे सहव कर ले, नमाज हो जाएगी। इसी तरह कोई क़ादाए ऊला, वितर की नमाज में 2 मरतबा बैठते हैं, पहली मरतबा बैठना भूल गया और खड़ा हो गया, तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो फिर बैठे नहीं बल्कि नमाज मुकम्मल करे, आखिर में सजदे सहव करे, नमाज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, नमाज़े वित्र रमज़ानुल मुबारक की बरकत वाले महीने में बाजमात पढ़ी जाती है ना? और जमात के साथ पढ़ना रमज़ान शरीफ में मुस्तहब है और रमज़ान शरीफ के अलावा दीगर महीनों में वित्र की नमाज जमात के साथ पढ़ना मकरूह है। ठीक। अब नमाज वित्र की बाजमात हो रही थी, अब मान लीजिए किसी भाई की एक रकात नमाज छूट गई, वो दूसरी रकात में शामिल हुआ, तरावी की नमाज पढ़ लिए, अब मान लीजिए उसको कोई क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ी, वज़ू करने गया, जब तक वज़ू करके आता एक रकात इमाम साहब ने पढ़ा दी, दूसरी रकात में वो भाई शामिल हुआ, तो इमाम साहब तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ेंगे और ये भाई की अभी 2 ही रकात हुई, तो अब वो इमाम साहब के साथ दुआए कुनूत पढ़ेगा या अपनी छूटी हुई रकात जो बाद में अदा करेगा उसमें दुआए कुनूत पढ़ेगा? ये एक मसला है ना? किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आज ही ये मसला सुन लीजिए, याद कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज अच्छी हो जाएगी और फिर किसी का मोहताज भी नहीं होंगे, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, फतावा फ़क़ीह मिल्लत जिल्दे अव्वल सफ़ा 206 में फ़क़ीह मिल्लत हुज़ूर अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं, जब वित्र की दूसरी रकात में शामिल हो तो दुआए कुनूत इमाम के साथ पढ़ेगा, अपनी छूटी हुई रकात में नहीं पढ़ेगा कि दोबारा पढ़ने की इजाज़त नहीं। और बहार शरीयत हिस्सा 4 में सदरुल शरिया हुजूर मुफ्ती अमजद अली अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं, मसबूक इमाम के साथ कुनूत पढ़ेगा, बाद को नहीं पढ़ेगा। आया मसला समझ में? लिहाजा किसी भाई की 1 रकात या 2 रकात नमाज छूट गई और इमाम साहब के साथ शामिल हो गया, तो जब इमाम साहब तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ेंगे उसमें वो मसबूक जिनके 1-2 रकात नमाज छूट गई वो भी पढ़ लेंगे, अपनी छूटी हुई रकात जो बाद को अदा करेंगे उसमें दुआए कुनूत नहीं पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ठीक है। एक मसला और सुन लीजिए, दुआए कुनूत हमेशा हर शख्स को आहिस्ता पढ़नी है। जी, बुलंद आवाज से दुआए कुनूत
نہیں پڑھنی ہے، خواہ وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو۔ امام صاحب بھی آہستہ، مقتدی بھی آہستہ، اور کوئی اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی دعائے قنوت آہستہ ہی پڑھیں گے، بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔